الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان، ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملغان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم، فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم فأباها بهم الملائكة فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم، ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء. وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما بقي مسألتان فذكرتهما فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون দুটো বিষয় রয়ে গেছে। একটা হচ্ছে শাওয়াল মাসের 6টা রোজা আছে, এই 6টা রোজা আমরা রাখার চেষ্টা করব। আর যাওয়া আসার পথে ঈদ উল ফিতরে হালকা আওয়াজে যে তাকবীর খুতবার মধ্যে বারবার পড়া হলো, আসা যাওয়ার পথে আমাদেরকে পড়তে হবে। যাওয়ার পথে যেমন আমরা আসার সময় পড়েছি, যাওয়ার সময় যখন আমরা বাড়ির দিকে ফিরব আল্লাহর পক্ষ থেকে এনাম নিয়ে ফিরছি, ক্ষমার এনাম নিয়ে ফিরছি, এই তাকবীর আমরা পড়তে পড়তে যাব। দ্বিতীয় একটি বিষয়, ভাইরা আমার, রোজা রেখেছি, তারাবি পড়েছি, মসজিদে হয়তো নামাজ শুরু হয়ে গেছে, বাইরে মাইক চলছে, আওয়াজটা কমিয়ে দাও বরং বাবা, আওয়াজটা কমিয়ে দাও। মসজিদে মনে হয় নামাজ শুরু হয়ে গেছে, ওদের 8:30টায় নামাজ ছিল, ওদের অসুবিধা না হয়। আর এই রোজার বিনিময় পাওয়ার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা অনিবার্য, আমি বলে গেছি নামাজের আগের কথায়, যে মনটাকে পরিষ্কার করে নাও। কোনো ভাইয়ের প্রতি কোনো হিংসা, কোনো বিদ্বেষ সব আমরা আজ মাফ করে দিই, মনটাকে পরিষ্কার করে ফেলি। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের কোনো দ্বন্দ্ব, ভাইয়ের প্রতি বোনের কোনো দ্বন্দ্ব, তাদের কোনো কথায়, কোনো আচরণে আমি আপনি কষ্ট পেয়েছি, আজকের দিন হচ্ছে ক্ষমা করার দিন। এই ক্ষমার শর্তে আমরা আমাদের রোজা, আমাদের তারাবি, আমাদের ক্ষমার বিনিময় আমরা পাব। আমরা ক্ষমা করতে শিখি, আমরা ধৈর্য ধরতে শিখি। একটি মাস রোজা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের শারীরিক ক্ষমতা, ধৈর্য ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, আমাদের সহ্য ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। খোদা পেলেও যেন আমরা ধৈর্য না করি,
12টা ঘন্টা না খেয়ে থেকেছি। অনেক সমস্যা আমাদের সামনে এসেছে, অনেক বেদনাদায়ক কষ্টদায়ক পরিস্থিতি এসেছে। নবীজি আমাদেরকে বলেছেন ধৈর্য ধরবে, অধৈর্য হবে না, অধৈর্য প্রকাশ করবে না। কেউ তোমাকে উত্ত্যক্ত করলে তুমি বলবে আমি রোজাদার। সেই সাথে সাথে আরও একটা কথা, ঈদের ময়দানে নবীজি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন। আজকে যে দেশে আমরা বসবাস করছি এটা আমাদের সকলের দেশ, সমস্ত ভারতবাসীর দেশ। ধর্ম জাতি নির্বিশেষে বিভিন্ন ভাষার মানুষ এখানে বসবাস করে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে, বিভিন্ন শ্রেণী জাতির মানুষ বসবাস করে। সবাই এখানে আমরা একসঙ্গে থাকি, একসঙ্গে আমরা দেশের উন্নতি করি, দেশের নিজের উন্নতি, দেশের উন্নতি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। একটা ক্ষুদ্র শ্রেণী চেষ্টা করছে এই ফাটলটাকে বাড়ানোর, বিভেদটাকে বাড়ানোর, বিদ্বেষটাকে বাড়ানোর। আমরা সজ্ঞানে কখনো এই সমস্ত কাজে আমরা সহায়ক ভূমিকা পালন করব না। আমরা মিলনের ভূমিকা পালন করব, আমরা প্রীতি ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি করব। রামনবমীকে কেন্দ্র করে আগামী দিন আমাদের প্রতিবেশী ভাইদের উৎসব আসছে, সেই সময় বিশেষ করে আমরা সতর্ক থাকব। আমাদের চলাফেরা যেন তাদের কোনো কষ্ট না হয়, কোনো অসুবিধা না হয়। কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আমরা নিজেদের জবান, নিজেদের হাত, নিজেদের অঙ্গভঙ্গি সব কিছু সংযত করব। কোনো রকম যেন তারা ইস্যু না পায়, যারা দুষ্টুমি করতে চায়, যারা ঝগড়া করতে চায়, যারা বিবাদ বাড়াতে চায়, তাদেরকে কোনো রকম সুযোগ আমরা দেব না ইনশাআল্লাহ। তবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা সব কিছুই নীরবে দেখব। আমাদের কোনো মসজিদ রক্ষার যদি প্রশ্ন আসে, মসজিদের মর্যাদা রক্ষার যদি কোনো প্রসঙ্গ এসে যায়, অবশ্যই আমরা তার রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করব। প্রশাসন লেভেলে আইন কানুন সামনে রেখে আমাদের প্রত্যেকের জান মালের হেফাজতের দায়িত্ব প্রথমত আমাদের ধর্মস্থানের হেফাজতের দায়িত্ব প্রথমত আমাদের, তারপরে প্রশাসনের। আমরা কোনো রকম অমর্যাদা কোনো ধর্মস্থানের, কোনো ধর্মের ধার্মিক মানুষদের, কোনো ধর্মের ধর্মস্থানের কোনো রকম অমর্যাদা করব না এবং হতে দেব না। এই প্রতিশ্রুতি আপনারা নিয়ে এই ময়দান থেকে যাবেন। আর আবার স্মরণ করাচ্ছি, সবাইকে ক্ষমা করে, মন থেকে ক্ষমা করে আপনারা এই ময়দান থেকে যাবেন। তবেই কিন্তু আল্লাহ পাকের ইনাম, তার ঘোষণা, তার সন্তুষ্টি, তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা আমরা পেতে পারি, তা না হলে কিন্তু নয়। আসুন আমরা একটু মাইয়্যিতদেরকেও স্মরণ করে নিই, তাদের নামে ইসালে সোয়াব করে নিই। সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, দুরূদ শরীফ যে যতটা জানেন আপনারা পড়ে নিন, তারপরে ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করব। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ইয়া আরহামার রাহিমিন, ঈদের ময়দানে হে আল্লাহ তোমার দরবারে তোমার বান্দারা উপস্থিত মাওলা। এই মাওলা ভিখারির মতো তাদের শূন্য হাত তোমার খাজানার দরবারে তুলেছে মাওলা। এই মাওলা তাদের শূন্য হাত তুমি তোমার খাজানা থেকে ভরে দেবে। হে আল্লাহ তাদের অভাব, তাদের প্রয়োজন তুমি পরিপূর্ণভাবে মেটাবে। হে আল্লাহ তোমার ইমানদার, তোমার বিশ্বাসী বান্দারা সে আশা, বুক ভরা আশা নিয়ে তোমার কাছে হাত তুলেছে মাওলাই করিম। তুমি দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন আমাদের ভুল ত্রুটি গোনাহ খাতার মাফি মাওলা।
আই মাওলা পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখার পরে তারাবির পরে আয় আল্লাহ তুমি শর্ত সাপেক্ষ, আয় আল্লাহ তুমি শর্ত সাপেক্ষ আমাদের ক্ষমার ঘোষণা করবে মাওলা। আই মাওলা আমরা সেই শর্ত পূরণ করতে পারি, আয় আল্লাহ সেই তৌফিক সেই মন আমাদেরকে দান করো মাওলা। আয় আল্লাহ আমরা আমাদের ভাই ব্রাদার আত্মীয় স্বজন সকলকে ক্ষমা করছি মাওলা, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো। আয় আল্লাহ আমরা সকলের প্রতি একে অপরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি মাওলা। মাওলা তুমি আমাদেরকে আয় আল্লাহ ফেরেশতাদের মাহফিলে আয় আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা করে দাও মাওলা। আই মাওলা তুমি এর থেকে আমাদেরকে মাহরুম করো না মাওলা। আই মাওলা ইয়া রহমান ইয়া রহিম তুমি আমাদের প্রয়োজন আমাদের থেকেও বেশি জানো। আয় আল্লাহ আমাদের আর্থিক দৈন্যতা, আয় আল্লাহ আমাদের জ্ঞানের শূন্যতা, আয় আল্লাহ আমাদের আমলের দুর্বলতা, আয় আল্লাহ আমাদের শারীরিক অসুস্থতা, আয় আল্লাহ কোনটা নেই আমাদের মাওলা, কোনটা আমাদের আছে, কিসের অভাব আমাদের নেই, তুমি দয়া করে সমস্ত অভাব আমাদেরকে পূরণ করো। আয় আল্লাহ আমাদেরকে ঋণ মুক্ত করো, আয় আল্লাহ আমাদেরকে রিজকে ওয়াসি' দান করো, ইয়া আরহামার রাহিমিন আমাদেরকে সকলকে সুস্থ শরীর দান করো। আয় আল্লাহ সুস্থতা বহাল রাখো, অসুস্থদেরকে সুস্থ করো। আয় আল্লাহ আমাদেরকে মনকে সুস্থ সবল রাখো। আয় আল্লাহ দিনের প্রতি ভালো কাজের প্রতি আমাদের মনের বল বাড়িয়ে দাও। আয় আল্লাহ তুমি যে আমাদেরকে নির্বাচন করছো ভালো কাজের জন্যে, সৎ কাজের জন্যে, সৎ কাজের আদেশ দেওয়ার জন্যে, অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্যে, অসৎ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার জন্যে মাওলা, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করার তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো। আয় আল্লাহ তুমি এই দায়িত্ব পালন আমাদের জন্য সহজ করো। আয় আল্লাহ তার জন্য যে জ্ঞান যে হিকমত দরকার তুমি সেই হিকমতে আমলি আমাদেরকে দান করো। ইয়া আরহামার রাহিমিন তুমি দয়া করে মেহেরবানি করে আয় আল্লাহ আমাদের যারা মন থেকে দুর্বল তাদেরকে সবল করে দাও। আয় আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে তুমি পরিপূর্ণ সুস্থ করে দাও। সমস্ত দুর্বলদের হক আদায় করার তৌফিক দান করো। আয় আল্লাহ আমাদের অনেক ভাইরা একসঙ্গে নামাজ পড়েছি, আয় আল্লাহ ঈদের ময়দানে বুকে বুক থেকে কোলাকুলি করেছি মাওলা। আয় মাওলা তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই কবরবাসী হয়ে গেছে, অনেকে অসুস্থ রয়ে গেছে মাওলা, তারা আজ আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেনি। আয় আল্লাহ আমরা তাদেরকে ভুলতে পারি না মাওলা। নাই মাওলা তুমি দয়া করে তাদেরকে ক্ষমা করো। আয় মাওলা তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ আমাদের কবরবাসীদেরকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ আমরা যা কিছু সূরা কোরআন দরুদ শরীফ পাঠ করেছি মাওলা, তুমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দাও, সমস্ত রসুল পয়গম্বরদের দরবারে পৌঁছে দাও, আসহাবে কেরাম আউলিয়া আযমদের রূহে পৌঁছে দাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন সমস্ত মুমিন মুমিনাতের কবরে পৌঁছে দাও। বিশেষ করে আমাদের এই গ্রামে, এই মহল্লায়, এই পাড়ায়, এই ওয়ার্ডে যারা ইমানওয়ালা কবরে শুয়ে আছে তাদের কবরে পৌঁছে দাও মাওলা। সম্প্রতি এই ঈদগাহের ইমাম মুফতি লিয়াকত সাহেব তিনি মরহুম হয়ে গেছেন, আয় আল্লাহ তার রূহে পৌঁছে দাও। আয় আল্লাহ তার কবরকে তার উপরে প্রশস্ত করে দাও। আয় আল্লাহ আমাদের সাবির ভাই আমার অত্যন্ত নিকটতম প্রতিবেশী, আয় আল্লাহ তাকে তুমি সুস্থ করে তোলো। আয় আল্লাহ তাদের আওলাদদেরকে তুমি তাসাল্লির ব্যবস্থা করে দাও। আয় আল্লাহ ধৈর্যের ব্যবস্থা করে দাও। আয় আল্লাহ তাদের প্রয়োজনটুকু আমাদের সকলকে দিয়ে পূরণ করার তৌফিক দান করো এবং তুমি তা কবুল করে নিও মাওলা। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবার নার। ইয়া আরহামার রাহিমিন আমাদের দেশে তুমি শান্তি বহাল করে দাও। আয় আল্লাহ আমাদের দেশের সমস্ত সমস্যাকে তুমি সমাধান করে দাও। আয় আল্লাহ সারা পৃথিবীতে যেখানে যে সমস্যা আছে তোমার বান্দা বান্দীদের তা তুমি মিটিয়ে দাও। আয় মাওলা বাইতুল মুকাদ্দাসের হেফাজতের জন্য তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছি মাওলা। এই দুটি কিবলা তোমার নবীদের স্মৃতি আয় আল্লাহ বহন করে এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তুমি এর সুরক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করো। আয় আল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাসের হেফাজতের জন্য যারা যা কোরবানি দিচ্ছে আয় আল্লাহ তাদের কোরবানিকে কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ তাদের বিজয়ী করো। আয় আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করো, তাদের জান মালের হেফাজত করো। আয় মাওলা তাদের ইজ্জতের হেফাজত করো, তাদের মনোবল তাদের ঈমান তুমি তাদের নিজে বাড়িয়ে দাও, তুমি ফেরেশতাদের দিয়ে তাদের সাহায্য করো মাওলা। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين والظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين